Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve el-akibetu lil-muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uşul gündür Rabiul Avval ayı bol Peygamberimiz aleyhisselam tuğulgan ay, Cana Peygamberimiz aleyhisselam ötken ay. Tağırağı erten 3. yanvar Allahu alem Rabiul Avval 12'si oşol günü Peygamberimiz tuğulgan, oşol günü Peygamberimiz ötken. Ötken ekeni çındık, bırak tuğulgan ekendiginde talaş tartış köp. 6'ga çeyin rivayet aytımlar var. Biri muna şul günü tuğulgan dese, biri başka günü tuğulgan, yok alemes bul günü tuğulgan dep 6'ga çeyinki aytımlar rivayetler var. Bırak ölgöndüğün tak bileviz. İmne üçün Peygamberimiz aleyhisselamdın tuğulgandığı tuğrasında talaş tartışlar var desek, bul Kuday Taalamdın bizge civergen pazilet merimi oldan keni. Oşol kebir adamlar İslam'dan bir gana Peygamberimizden mevlütün tuğulgan günün tosavuz dep, oşonu gana paydalanışat, başka hiç kan İslam'ı yok. Namaz okuyat, oruzu tutbayt. Bırak ömründe arcılı bir yoldan mevlüt dep, oşol bir gündü belgileydi. Oşol bir günge belgilenip kalbasın. Den rajdeni veçirinka olup. Oşonu Peygamber destegisi gelgendir gün sayın estep dursun. Dep Kuday Taalam uşintip, oşonday bir hikmat menen bizge uşunday kılgan degen söz aytılmadı. Anan emi oşol ertenki gün oşonday bolup atkandan keyin albatta Peygamberdi daim esteybiz, bırak oşo jaraşa bugündagi Peygamberimizni süyü, Peygamberimizni jakşı görü, Cana anın belgileri degen temada aytqım gelip olturat. Bu kitap Fazıl İlahi degen çoğun bir ustazlarımızın kitabı. Hubbun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve alamatuhu. Peygamberdi süyü, Cananı süyünün belgileri degen mani. Bu jönündө daim aytılıp turuş gerek. Men burada da bir aytkam, balkim katışıp жүрgөндөр ошону уккандар. Бирок Peygamberge болгон махабат, Peygamberge болгон süyünü biz hiç zerikpesden aytsak, oşondo bizge jakşı bolot. Albatta birinci mesele bu Peygamberimiz aleyhisselamdı bardığından jakşı görүүnün mildettүүлүгү jönündögü mesele. Peygamberimizge iman keltirүү, Peygamberimizge jakşı görүү menen bolot. Egerde Peygamberdi jakşı görüp ösök, anda imanımız toluk emes bolup, balkim Peygamberdi jaman görse, iman taptakıl jok bolot, iman keltimdi aytkany menen. Köptögön hadisler, alemes ayatlar gelgen, pendege Peygamberdi süyü özünün dağı, baldarından dağı, tuğan uruğundan dağı, bütünдөй alamdardın içinden en jakşı görgönü Peygamber bolusu gerek ekendigi Kuday Taalamdan keyin mildettүү ekendigi aytılınat. Misal üçün onun birincisi öte belgilүү hadis. Bu hadisти bardığыбыз bilebиз, bирок bilsek деле кайра-кайра ayta berебиz. Al Hazreti Ömer'din hadisi. Rawal İmamul Bukhari an Abdullah ibn Hisham radıyallahu anhu qala kunna ma'an Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve huve ahidun biyadi Umar ibn el-Hattabi radıyallahu anhu faqala lehu Umar radıyallahu anhu ya Resulallah la ente ahabbu ileyye min kulli şeyin illa min nefsi faqala an-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem la vellezî nefsi biyadih hatta akuna ahabba ileyke min nefsika faqala lehu Umar فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. İmam Bukhari rivayet kılgan bu hadiste Peygamberimiz jana sahabalar oturgan jerde Abdullah ibn Hisham degen sahaba aytat, Peygamberimiz menen birgelek Peygamberimiz aleyhisselam bir malda Hazreti Umar'dın kolun karmadı deydi. Janında oturganda Hazreti Umar'dın kolun karmadı deydi. Hazreti Umar'dın kolun karmaganda birine aytqысы geldi, başka bir nerse olup bizde de karmayız o mınday kılıp dalısından je başka kılıp degende Hazreti Umar Peygamber'nin kolun karmagandagан sүйünüp Peygamber aleyhisselam aytdı, Allah'ın elçisi
Men sizdi bardığından жақшы көрөm dedi. Бирок өзümü sizden daha жақшы көрөm. Eң birinci özümü жақшы көрөm, andan sizi жақшы көрөm, ал эми ата-энем, туугандарым, бала чакам бардыгынан sizdi жақшы көрөm dedi. Номер 1 özüm жақшы көрөm, экинчи sizdi жақшы көрөm деп өзүнүн пайгамбарга болгон махабатын, пайгамбарга болгон жақшы көрүүсүн билдирди. Жақшы көрүү дегенде биз эркек менен аялдын гана жақшы көрүүнү элестетип алганбыз, анткени ушундай бир түшүнүк болуп калып, ошону сүйүү дегенде, махабат дегенде ошол эркек аялдын гана сүйүүсүн чагылдырып көрүп алганбыз. А бирок ата мекенге болгон махабат, энеге болгон махабат, бир туугандарга болгон махабат дегендердин бардыгын эстен чыгарып коебуз. Бул жерде пайгамбарга болгон махабат. Ошентип пайгамбар алейхиссаламга болгон махабатын Азирети Умар билдирди. Айтты: "Бардык ааламдардан эң жакшы көргөнүм сиз" dedi. "Бирок өзүмөн кийинки орунда" деп Азирети Умар айтты. Degende Peygamberimiz daroo жооп айтты: "La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilayka min nafsika." Allah'a kasam içip aytam dedi Hazreti Peygamberimiz. Umar, senin imanın toluk bolboyt dedi. Sen meni özüңдөн dagı жақшы görmeyince. Sen meni özüңdön dagı жақшы görmeyince dep aytты. Egerde bizdin arabızdan birөө bolsa Peygamber özүн özü aytıp atat, özүн özü жақшы көрдүрүп atat деген жаман ой кетип калышы мүмкүн эле, бирок сахабалар андай пикир жок, анткени булар Пайгамбардын акыйкат экенин толук ишенишкен. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Пайгамбар эч убакта жалган сүйлөбөйт, сүйлөгөн сөздүн бардыгы вахийден болот деген этикат Курандагы аят буларда бар эле. Пайгамбарыбыз кимдир бирөө адашып аткан болсо, катайтып аткан болсо, ошол жерден оңдойт эле. Эгерде ошол жерден пайгамбар оңдобосо, ошол ката шариатташтырылып, мыйзамдаштырып калат эле. Пайгамбар бир ишти көрүп туруп, ошого ун чыкпаса, демек ошол сүннөт болот. Ошон үчүн сүннөт деген эмне десек, пайгамбар айткан нерсе, пайгамбар кылган нерсе, жана пайгамбар икрар кылган нерсе, моюн сунган нерсе. Бирөө бир иш кылып атса, ошону пайгамбар көрүп туруп ун чыкпай койсо, демек ошол иш шариатта бар деп эсептелет. Демек пайгамбарларга ката ишти көрсө дароо айтыш керек. Калган молдекелер андай эмес. Молдекелер хикмат кылып, башка кылып, ыйман алсыраак болуп, башка болуп, молдеке көрүп айтпай калса, молдеке көрдү го деп туруп, ошол молдекеникин сүннөт кылып алган болбойт. Ошон үчүн молдон айтканын кыл, кылганын кылба деген сөз эң туура. Мен ажыдан кел айтып, Мураттан анан отурган ыңгайсыз экен, сууну туруп ичип атсам, бирөө көрүп, анан бирөө айтып атат дейт. О чубак ажы туруп ичип атат, демек туруп ичкен сүннөт болот экен деп. Макру болот туруп ичкен. Просто мен отура алган жок, ыңгайсыз болуп калды мага. Мисал үчүн да, ошон үчүн молдон айтканын уга бериш керек, анын кылганын карап отурбаш керек. Анткени ал сага окшогон инсан, пенде, бирок пайгамбардын айтканын да кылганын да кыласың. Айтты, ушинтип айтканда Hazreti Umar ойлоно калып айтты: "Fa innahul ana wallah." Аллага касам ичип айтам, азыр сиз айтканыңыз болду. "La anta habbu ilayya min nafsi." Сиз менин өзүмдөн дагы мага жакшырааксыз, жакынырааксыз деди. Дегенде пайгамбарыбыз "Ал-ана я Умар." Умар мына эми болду деди. Ыйманың толук болду деди. Ошон үчүн пайгамбарды бардыгынан жакшы көрүү биз үчүн милдет болуп эсептелет. Көп адамдар ушуну айтсак айтат, силерди чубак ажы китептен окуп фанатизмге даярдап атат дейт. Анткени өзүңөн дагы, ата-энеңен дагы, балдарыңан дагы пайгамбарды жакшы көрсөң, анда сен ошол пайгамбар үчүн ар нерсеге барып, жардыр дегенди жардырып, сат дегенди сата бересин деп ойлошот. Булар арпаны каморгондор. Булар түшүнбөгөндөр. Анткени Расулул Хак пайгамбарыбыз эч убакта жаманга буйрубайт. Азыркы исламдын атын жамынып, мусулман болуп атып, бирок туура эмес иш кылып аткандар сөзсүз пайгамбардын бир сүннөтүн ката кетирип аткан болушат. Анткени пайгамбардын махабатын ордуна койбогондуктан улам. Сирия маселесинде, башка маселесинде, же болбосо дагы башка маселелерде көп адамдар ушундай. Аларды сурап көрсөң пайгамбар жакшы көрөм, бирок чындыгында пайгамбардын сүннөтү биринчи орунда эмес.
Ал эмес кээ бир адамдарга сүннөт мына ушундай деп сүннөттөн айтып берип атсаң, ал өзүнүн шейх баланча, шейх түкүнчө деген устаздарын карманып, ошон айткан туура, сеники ката деп ошентип тургандары бар. Же мен ага жакпай турган болсом, мен жакпаган үчүн менин сөзүм жакпаш керек, мен оозуман чыгып аткан пайгамбардын сөзү болсо дагы укпай кое берет, анткени бул ушунда адашкан, биз туура жолдобуз дегендерибиз дагы бар. Эгерде адам өзүнөн дагы пайгамбарды астыга койсо, анда өзүн өзү урмат менен мамиле кылат эле. Анткени пайгамбардын сүннөтүн жашоосуна киргизет эле. Эгерде ата-энесинен дагы пайгамбарды жакшы көрсө, анда ошол жакшы көргөн пайгамбар ата-энесин урматтаганды ордуна коет эле. Ата-энеңи жакшы көрөсүң, бирок пайгамбардыдан дагы ата-энеңи жакшы көрсөң, анда ата-энеңи жакшы көргөн менен ал жакшы көрбөйдөн калат дагы, ага тиешелик урматты көрсөтө албай каласың. Сен билбей каласың. Пайгамбарды бардыгынан жогору койсоң, анда ата-энеге болгон урматсый, ата-мекенге болгон урматсый мамиле, патриоттуулук, мамлекетке, динге, элге, журтка болгон жакшы кызмат кылуу дегендин бардыгын сага пайгамбар үйрөтүп берет. Адамда ишенич болуш керек биринчи. Ишенич болбой туруп адам жакшы кылбайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз муну баракаллаху фик бекеринен айткан эмес.